जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन जगन्नरञ्जना यशोदानन्दन जगन्नरञ्जना यमुनातीरावचारी यमुनातीरावचारी जय राधा माधव प्रिया बिहारी जय राधा माधव प्रिया बिहारी जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय पतित पावन श्रील गुरुदेव की जय ग्रंथराज श्री माधव भागवतम की जय श्यामत भक्त वृंद की निताई गौर प्रमानंदे हरे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनवेष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदामयं ददाति शापदन्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगोत्पति गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरि प्रेम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीतिसे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदीप छविसुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचंद्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद स्वामी निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। जय श्री गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद जय आचार्य वृंद जय वैष्णव वृंद गौरताय राधे गोविंद सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 50 अध्याय। ये अध्याय नामकरण कर श्रीकृष्ण द्वारकापुरी प्रतिष्ठा कले। यही अध्याय आज आम 9 नंबर श्लोक पाठ करवा। आज ये गोटे श्लोक पर आम आलोचना करवा। समस्त मो पर पुनरावृत्ति करेंगे। एतदर्थोऽवतारयं भूभारहरणाय मे संरक्षणाय साधूनां कृतन्नेषां वधाय च। एतदर्थोऽवतारयं भूभारहरणाय मे संरक्षणाय साधूनां कृतन्नेषां वधाय च। एतदर्थोऽवतारयं भूभारहरणाय मे संरक्षणाय साधूनां कृतन्नेषां वधाय च। शब्दानुवाद। एथि निमित्त अर्थ उद्देश्य अवतार अवतरण अयम यही भू पृथ्वीर भार भार हरणाय दूर करने निमित्त में माया द्वारा संरक्षणाय पूर्ण संरक्षण पाए साधुना साधुगणक कृत करिछि अन्येषां अन्यान्यंकर असाधु बधाय बध निमित्त च। एवं श्लोकर अनुवाद समस्त मो पर पुनरावृत्ति करेंगे। भूभार हरण साधुगणक संरक्षण एवं असाधुगणक विनाश यह वर्तमान मोर अवतारर उद्देश्य। यार कौन भावार्थ दिया जाए नहीं। आम यही श्लोक नहीं आलोचना करवा। गोटे श्लोक एठारे आम देखा
ये भगवान कृष्णंकर मास्टर प्लान अच्छा महापरिकल्पना तो महापरिकल्पना कौन ना से ये जगत को आसिछंती के उद्देश्य नहीं से उद्देश्य कथा से चिंता करछंती तेनी से भगवान कृष्ण से देखुछंती जे ये एक सुवर्ण सुजोग जो जरासंध समग्र पृथ्वी को विजेता प्राप्त है 20 लक्ष 800 राजन्य वर्ग मानू ये गिरी गह्वर मध्य बंदी कर रखी उद्देश्य कौन गोटे दिन से यज्ञ अनुष्ठान करेंगे रुद्र यज्ञ और रुद्र यज्ञ समस्त को से बलि देवे तेणु से परी समग्र पृथ्वी रे एक छत्र सम्राट रूप में राज चक्रवर्ती सम्राट रूप में निजे प्रतिष्ठित करेगा यह हूँ आसुरिक प्लान यह हूँ ये जरासंधर प्लान तेणु भगवान कृष्ण ये मास्टर प्लान करी जे जेहेतु समस्त राजा मानू से बंदी कर रखी के जरासंध तेणु समस्ते तांकर अनुगत समस्ते राज्यर जेते सबू राजांकर अधीनस्थ जेते प्रजा माने समस्ते ही जरासंधर अनुगत तेणु से चिंता करू जे मु जदि ये जरासंध मथुरावासी मान सह आम मान अर्थात कृष्ण बलराम समस्त विनाश करने यही प्लान नहीं से आसी 23 अक्षहिणी सेना संग्रह करे ये 23 अक्षहिणी सेना ये समस्त ही दुष्प्रकृति अर्थात जरासंधर प्रभाव ये मान धर्म को छाड़ी समस्ते अधर्म लिप्त प्राणी मानकर प्रति अत्याचार प्राणी मान को निपीड़ित कर तेणु भगवान ये मास्टर प्लान नौकरी जरासंध द्वारा यहीपरि जेते सब दुष्प्रकृति भगवत विमुख एवं जो मानकर प्रति माने उत्पीड़नकारी से सब दुष्ट मान को संग्रह करी एटा को मु नहीं आसबि तेणु भगवान कृष्ण से चाहती जरासंध को होम डिलीवरी सर्विस रे नियुक्त करिया हाँ होम डिलीवरी सर्विस हाँ से समस्त को संग्रह करी मो पाख को नहीं आसेगा हाँ मु एठारे यही परि से दुष्प्रकृति संपन्न जो मान भगवत विमुख प्राणी मानकर प्रति उत्पीड़न करुछंती से मान को मु विनाश करे प्रकृत पृथ्वीर भार ये ओजन नुहे ये ओजनदार कहले यही सब पहाड़ पर्वत ये सागर ये सब पृथ्वीर भार नहीं प्रकृत भार होची अधर्म मूलक भार मनुष्य देह प्राप्त है जिते बड़े यहीपरि भगवान को छाड़ी भगवत विमुख निरीह प्राणी मान प्रति जिते बड़े उत्पीड़न सृष्टि करेंगे यही अधर्म हूँ पृथ्वीर भार स्वरूप यही अधर्म को यही पृथ्वी भार यह को माने अपहरण करने मु यहीपरि देवता ब्रह्मा आदि देवता मान प्रार्थना रे ये जगत को आसीचे मोर बड़ भाई बलराम को सह तेणु भगवान यहीपरि प्लान नौकरी ये शत्रुर द्वारा शत्रु मान को संहार करने को हेब तेणु मु जरासंध को वध करी नहीं
জরাসন্ধ মধ্যে ফলস ইগো রয়েছে। সেই ফলস ইগো বশত সে সর্বদাই মোর বিরুদ্ধ আচরণ করি চিন্তা করিথিব এইথର ମୁଁ ଏ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ଆସିବି, ମଥୁରାବାସୀମାନଙ୍କ ସହ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ମୁଁ ସଂହାର କରିବି। ଏହିପରି ମୁଁ ଜାମାତା ହତ୍ୟା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜରାସନ୍ଧର ଜାମାତା କିଏ? କଂସକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଇଏ ପ୍ଲାନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। এই ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହିପରି ଜରାସନ୍ଧକୁ ଦେବି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ସର୍ଭିସ୍। ଏହିପରି ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଯେତେ ସବୁ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ, କାହିଁକିନା 20,800 ରାଜନ ବର୍ଗ ସେସବୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ 20,800 ରାଜନ ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା ମାନେ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ଥିଲା। ତେଣୁ କଂସର ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଏହିପରି ନାରାୟଣ ବିମୁଖ ହୋଇ ଭଗବତ ବିମୁଖ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ସବୁ କରିଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର এই ଅଧର୍ମ ଯୋଗୁଁ এই ଭାର ପୃଥିବୀ ସହି ପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଗୋମାତା ରୂପ ଧାରଣ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା 33 କୋଟି ଦେବ ଦେବୀ ଶିବ ଆଦି ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏ ଗୋମାତା ସ୍ୱରୂପ ପିତାମା ପୃଥିବୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇ ପୁରୁଷୋକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀରୋଦକଶାୟୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଆଉ ସେଇ କ୍ଷୀରୋଦକଶାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ସେତେବେଳେ ଆକାଶବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ରୂପରେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମଙ୍କ ସହ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏ ପୃଥିବୀର ଭାର ଅପହରଣ କରିବି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଇଏ ଭାବ ପ୍ରକଟ କରାଇଦେଲା। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଭଗବାନ ସେଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଚିନ୍ତାକୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍, ଏ ମହାପରିକଳ୍ପନା। ଜରାସନ୍ଧକୁ ମୁଁ ବଧ କରିବି ନାହିଁ। ଜରାସନ୍ଧ ଯେପରି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କିପରି ଭାବରେ ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା? ହଁ, କେମିତି? ଆଉ କଥାର ଉତ୍ତର ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଜରା ରାକ୍ଷସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2 ଖଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାର ଜନ୍ମ ହେଲା। ହଁ, ଆଉ ଏଇ କଥା କହିପାରୁନା କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଯେପରି ଭାବରେ ତାର ପ୍ରାଣଦାନ ହେଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରାଣ ବିୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ମାରିବାକୁ ହେବ? ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର କ'ଣ? କ'ଣ କ'ଣ କଥା ବୁଝିଛ? କିଛି ଗୋଟେ କଥା ବୁଝ ନା ଆଉ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ? ହଁ, ଆରେ 2 ଖଣ୍ଡ ମାନେ ଯୋଡ଼ା ଲାଗି ତାର ଜନ୍ମ ହେଲା, ପୁଣି ସେଇ 2 ଖଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିବାକୁ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମୁଁ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ସର୍ଭିସରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଇବି। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ, ମାନେ ଜରାସନ୍ଧ ସେ 23 ଅକ୍ଷୟଣୀ ସେନାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନେଇ ଆସେ ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ ତାକୁ ରାଖି ଆଉ ସେ 23 ଅକ୍ଷୟଣୀ ସେନାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଂହାର କରିବି। ତା ଭିତରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବଢ଼ିଯିବ? ଫଲ୍ସ ଇଗୋ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯିବ। ଏଇଥର ମୁଁ ଆସିବି ଏତେ ସବୁ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଇଏ ମଥୁରାବାସୀମାନଙ୍କ ସହ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଇ କଂସ ଜରାସନ୍ଧର ଇଗୋ, ଫଲ୍ସ ଇଗୋ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର। ହଁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ଫଲ୍ସ ଇଗୋ ଏହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର। କାହିଁକିନା ସେଇ ଫଲ୍ସ ଇଗୋ ଯୋଗୁଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଯିବ, ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ସହ
ଦୁଷ୍ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆସିବା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କତଲ କରିବେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? କେତେ ଥର? ମାନେ ଏଇପରି 17 ଥର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ। ତ ଏକ ଅକ୍ଷୟିଣୀ ସେନା এই হিସାବରେ ଆମେ ହିସାବ କରୁଥିଲୁ ଯେ 23 ଅକ୍ଷୟିଣୀ ସେନା 17 ଥର ମାନେ 8.5 କୋଟି ଏ ଦୁଷ୍ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ତ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ ୟାକୁ ବଧ କରିଥାନ୍ତେ, କାହାକୁ? କଂସକୁ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଇ ସବୁ ଦୁଷ୍ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ପାରିଥାନ୍ତେ। ସଂହାର କରି ପାରିଥାନ୍ତେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କୃଷ୍ଣ ତ ଆସିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷରେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ବର୍ଷ ବାକି ଥିଲା? ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆୟୁଷ କେତେ? କିଛି ବୁଝୁନାରେ। ଏଇ ସବୁ ବୁଧୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ 8,64,000 ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଆୟୁଷ ସବୁ ସରି ଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ବାକି ଥିଲା 125 ବର୍ଷ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ। ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟାବିଂଶ ଚତୁର୍ଯୁଗ ଦ୍ୱାପରରେ ଶେଷେ ବ୍ରଜେ ସହିତ କୃଷ୍ଣ ହୟନ ପ୍ରକାଶ। ଏ ଅଷ୍ଟାବିଂଶ ଚତୁର୍ଯୁଗ ଶେଷରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ଏ ଧରାଧାମରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ 125 ବର୍ଷ ବାକି ଥିଲା। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟିଂରେ ଲଗି ଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ? କ'ଣ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ? କିଛି ଜାଣୁନା। ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଏତେ ଦିନ ଧରେ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଆସି ଗୋଟେ କଥା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନା। 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ି ମଥୁରାକୁ ଆସିଲେ। ତ 4 ଦିନ ପରେ ସେ କଂସକୁ ବଧ କଲେ। କଂସ ବଧ କଲେ। କଂସର 2 ପତ୍ନୀ ଅସ୍ଥି ପ୍ରାପ୍ତି ବିଧବା ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ଝିଅ 2 କନ୍ୟା। ବିଧବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଜରାସନ୍ଧ ପାଖକୁ, ମଗଧ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଜରାସନ୍ଧ ପାଖକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଜାମାତ ହତ୍ୟା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ। ତ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ? ସେ 11 ଆଉ 2 ମାସ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ 64 ଦିନ। ତାପରେ ଏଇ ଘଟନା କଥା ବୁଝିପାରିଲ? 11 11.5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏଇପରି ଏଇ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏତେ ଲାଗି ଏଇ ପ୍ଲାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବଧ କରିବି ନାହିଁ। ଏହା ମାଧ୍ୟମ କରି ସବୁ ଦୁଷ୍ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବି ଆଉ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଅଶେଷରେ ଏହାକୁ ମୋର ଭକ୍ତ ଇଏ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାକୁ ମାରିବି। ଏହିପରି ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବି। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ। ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ତ ସାଧାରଣ ଅବତାର ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଅବତାରୀ 2 ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ? ସାଧାରଣ ଅବତାର ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ପରଶୁରାମ ରୂପରେ, ହରିବୋଲ କ'ଣ ପରଶୁରାମ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ବରାହ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ନରସିଂହ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ରାମ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର।
এ মানে সশস্ত্রধারী, অর্থাৎ প্রথম অস্ত্র ধারণ করি প্রথম মেন শত্রুকে বধ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଅବତାରୀ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଲଗା। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେତେ ସବୁ ଦୁଷ୍କୃତିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ତାଙ୍କର ମାନେ ଶତ୍ରୁ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ କରାଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ, ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭର। କିଏ? ହଁ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେବ ନା? କିଏ ଡ୍ରାଇଭର? ଆଉ ଗାଡ଼ି କିଏ? ଜରାସନ୍ଧ ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭର। ହଁ ସେ ଗାଡ଼ି ଭରିକରି ପୁଣି ନେଇ ଆସିବେ 23 ଅକ୍ଷଣୀ। ହଁ ବିଶାଳ ଟ୍ରେନ, ବୁଝିପାରୁଛ? ହଁ 23 ଅକ୍ଷଣୀ ସେନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କଲେକ୍ଟ କରି ଗାଡ଼ି ଭରିକିରି ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ କରିବେ କେଉଁଠାକୁ? କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କେବଳ ସେଇ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରକୁ ସବୁ ମାରିଦେବେ। ଏହା ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ହଁ, ଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ତେଣୁ ସେ ଇଏ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କୁ ଏହିପରି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ସର୍ଭିସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ମିନିମମ୍ ଏଫୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭୂଭାର ହରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଖୋଜିକିରି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ମାରିବାକୁ ହେଲେ ନା। ଯଦି ସେଇପରି ଖୋଜିକିରି ମାରିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଥମ ଜରାସନ୍ଧକୁ ଯଦି ବଧ କରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ନା ବଳରାମଙ୍କ ହାତରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ଜରାସନ୍ଧ। ଆଉ ବଳରାମ ଗଦା ଉପରକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି କାହାର ଉପରେ? ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ଉପରେ। ହଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ବସେଇ ଦେବେ ସେଇଟାରେ ଜରାସନ୍ଧ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସି ବଳରାମଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ୟାକୁ ଯଦି ମାରିଦେବେ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ସବୁ ଦୁଷ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିକିରି ମାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଦାପର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ହଁ 120 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତ 12 ବର୍ଷ କଟି ଯାଉଛି ଏହିପରି। ଆଉ ଏହିପରି ଯଦି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଇ ଜରାସନ୍ଧ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତ 11 ବର୍ଷ ଆଉ 17 ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ କଲେ କେତେ ହେବ? ହଁ ଆରେ କେତେ ଢେକି ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ ହେବ 28 ବର୍ଷ। ହଁ ଏହିପରି 28 ବର୍ଷ, 125 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 28 ବର୍ଷ ଯଦି କଟିଗଲା, ହଁ ତାପରେ ଏହିପରି ପ୍ରତି ଅକ୍ଷୟଣୀ ସେନା ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କଟିଯିବ, ତାହେଲେ ଏହିପରି କେତେ ବର୍ଷ କଟିଯିବ? ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଦାପର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଦାପର ଯୁଗ 125, ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ସବୁ ଲୀଳା ରହିଛି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଲୀଳା, ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ, ଏସବୁ ଲୀଳା ରହିଛି। ଦେଖେ ସମୟ କାହିଁ, ତେଣୁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କାହାକୁ? ଜରାସନ୍ଧକୁ। ବୁଝିପାରିଲ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ହଁ ତ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ଜରାସନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ବଳରାମ ଯଦି ଗଦାଟା ତାର ବସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେଠାରେ ଶେଷ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ବଳରାମ ଏହିପରି ଆଉ ଜରାସନ୍ଧକୁ ବଧ କଲେ ନାହିଁ। ହଁ ଏହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆମେ ଦେଖିବା 17 ଅକ୍ଷୟଣୀ ସେନା ମାନେ କେତେ ଅକ୍ଷୟଣୀ? 391 ଅକ୍ଷୟଣୀ ସେନା। ଏ ଟୋଟାଲ କଲେ ଏହିପରି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ 8,55,00,000 ସୈନିକ। ସେହିପରି ଜରାସନ୍ଧ ସେ 20,800 ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗ ଏମାନେ କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ଦିନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରୁଦ୍ରଯଜ୍ଞ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଳି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ। କେଉଁମାନେ? ସେ ରାଜାମାନେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ 20,800 ସବୁ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ, ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏମାନେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। 20,800 ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏହିପରି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହିପରି ଆର୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ
ଆର୍ଥ ଅର୍ଥାତୀ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଜ୍ଞାନୀ च ଭରତର୍ଷ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତିବାନ କୁହାଯାଉଛି। ଗୀତାର ଭଗବାନ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥରେ ପଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଅର୍ଥ କାମନା କରି ପୋଜିସନ କାମନା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଜ୍ଞାସୁ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସ୍ୱୀକୃତିବାନ। এই স্বীকৃতিবান ব্যক্তিମାନଙ୍କର মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছেন কে? জ্ঞানী। হ্যাঁ, কোন জ্ঞান? হ্যাঁ, বহুনাং জন্ম নামন্তে জ্ঞানবান প্রপদ্যন্তে। হ্যাঁ, বহু বহু জন্ম বিতাই সারা পরে এই জ্ঞান সে প্রাপ্ত হবে। কোন জ্ঞান? বাসুদেবং সর্বং ইতি। সেতবে সে মহাত্মারে পরিণত হয়। সব মহাত্মা বাসুদেব সর্বং ইতি স্বমহাত্মা। সেতবে সে মহাত্মারে পরিণত হয়। হ্যাঁ, যদি এই জ্ঞান প্রাপ্ত হবে, এই জ্ঞানী মানে ভগবানଙ୍କର অতি প্রিয়। କାହିଁକି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କେବଳ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସବୁ କିଛିର ମୂଳ କାରଣ। ହି ଇଜ୍ ଦ ଅରିଜିନ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କଜେସ୍। ହି ଇଜ୍ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଏ ତ ଯେତିକି ଜାଣିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ହଁ, ସବୁ କିଛିର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ସବୁ କିଛିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଗୀତାରେ କହିଦେଲେ ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରଭବ ମତ୍ତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତି ମତ୍ତା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ବୁଧା ଭାବ ସମନ୍ବିତା। ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଅନନ୍ୟ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିପାରିବେ। କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛିର ମୂଳ କାରଣ, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛିର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ମହାଜନ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମାଜୀ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦିରାଦିର ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ। ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ପରମ ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ, ଯାହାଙ୍କର ଦେହ ସନ୍ମୟ ଚିନ୍ମୟ ଆନନ୍ଦମୟ, ଆଉ ଅନାଦିର ଆଦି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଦି ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦି, ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ, ସମସ୍ତ କାରଣର ସେ ମୂଳ କାରଣ। ଏ ଜଗତର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି କେ? সেই কৃষ্ণ। ଏ ଜଗତର କାରଣ ଏ ଜରାସନ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ହଁ, ଏ ଜଗତ ଜରାସନ୍ଧ ଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ନେଇ ଏହିପରି ତାଙ୍କର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ମଥୁରାବାସୀ ମାନଙ୍କ ସହ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁଥି ଲାଗି? ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ। ଏ ମଥୁରାବାସୀ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍। ଏ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ଅନୁଗତ ଯେତେ ସବୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ସୈନିକ ମାନେ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଭଗବାନ ଏ ଜଗତରେ ସେ ଧର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଦ୍ଧ ଜୀବ এই ଧର୍ମ ଅନୁଶୀଳନ କରି ବଦ୍ଧ ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ଅସୁର ମାନେ ନିଜ ନିଜ ମନକଳ୍ପିତ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ସମସ୍ତ ନରକକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆସି ସେ ଉତ୍ପାତକାରୀ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ଏ ଗୀତା, ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜଗତବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏକା ସାଥିରେ ଯେମିତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣଭୂମିରେ ଏ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକା ସାଥିରେ କଲେ ରଣଭୂମିରେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମହଦଶାରେ ରଖିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହେଇଗଲା, କେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହେ କୃଷ୍ଣ, ରଥଟି ନେଇ ଉଭୟ ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ମଝିରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେ। ଇଏ ଭଗବାନ ହେଲେ କ'ଣ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, କ'ଣ? ଡ୍ରାଇଭର। ଭଗବାନ ହେଲେ ବି ଡ୍ରାଇଭର, ରଥର ସାରଥୀ। ହଁ, ତ ରଥୀ ଅର୍ଜୁନ ତ ରଥୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚାଲିଥିବେ, ତାର
ରୋଲ୍ ଠିକ୍ ହେବ। ହଁ, ଭୂମିକା ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେଟା ନିଜେ ଭଗବତ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ହଁ, ଡ୍ରାଇଭର ଭଳି କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ହିସାବରେ ରଥଟି ଉଭୟ ସୈନିକମାନେ ମଝିରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍, ଏ ଯେତେ ସବୁ ଆସି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ପ୍ରାଣ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇ ହଁ ଶୋଇ ଯାଉଛ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ? ଫେରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ଏ ଯେତେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରାଣ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରି ରଖିଦେଲେ। ହଁ, ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋହ ଜାତ କରିଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ ଇଏ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିତୃହାରା, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ ସ୍ନେହ ଦେଇ ଆଦର ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ ବଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ମନେ ମନେ ଯେତେ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଥରିଲା। ପୁଣି ଦେଖିଲେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ଯେତେ ଗୋପନୀୟ ଶିକ୍ଷା ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଏ କଥା ଯେତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେହର ରୋମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଦେହ ଥରୁଛି, ରୋମ ସବୁ ଖଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରଥର ବସି ପଡ଼ିଲା, କଥା ଉଠାଇଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠାଉଛି କ'ଣ? ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହିଲେ କହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ କି କରିବ ନା। তুমি ଯଦି ନ କରିବ ତାହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହିଦେବେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। କନଫ୍ୟୁଜରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବି କି କରିବେ ନାହିଁ କିଛି ଡିସିସନ ନେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। କଥା ଉଠାଇଲେ कार्पण्य दोषः पत स्वभाव पृच्छामि धर्म संगूढ़ चेतः जश्रेहसा निश्चितं बृहितन्मे शिष्यस्तं साधिमं तं प्रपन्न। हे कृष्ण, ମୁଁ ତୁମର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଧର୍ମ ବିଷୟ ମୋର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଶ୍ରେୟସ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୃପା କରି ତା ମୋତେ କୁହ। तो भगवान कृष्ण देखिले अरे मोर चरण शरणापन्न हो जाए। हाँ, अहंकार टूटी जाए, से रति थिला बर्तमान से अहंकार टूटी जाए, बर्तमान मोर शिष्य हो गलानी। एने गुरु हिसाब हेबी। हाँ, शासन वाक्य कहते कृष्ण तुम्हें केवल बड़ बड़ कथा कही जानिछ, तुम निजे जानू न तुम्हें कौन। हाँ, यही प्रथम आत्मतत्व ज्ञान। এইটুরি ভগবান কৃষ্ণ মুখରୁ 574ଟି ଶ୍ଳୋକ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରବଣ କଲା, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଉଦୟ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ କଥା ଉଠାଇଥିଲା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ, ଗାଣ୍ଡୀବ ଖସି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଗାଣ୍ଡୀବ ଧରି ସେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ନଷ୍ଟ ମୋହ ସ୍ମୃତିରେ ଲବ୍ଧ तत्प्रसाद मयाच्युत शीत अस्मि गत छंद करिष्ये वचनं तव। हे कृष्ण, तुमर दिव्य उपदेश मोर मोह दूर हो जाए। मु मोर स्वरूप अवस्था अवस्थान करुछि। जीव हिसाब से मोर कर्तव्य कौन ता बर्तमान मु बुझी पारे। तुम्हें जहाँ कहब मु ताहा करिबी। तुम्हें यदि कहे पितामह भीष्म को वध कर, मोर धर्म ताहा ताकु मु वध करिबी। तुम्हें यदि कहबे गुरु द्रोणाचार्य को वध कर, मु ताहा करिबी। कहीं मु होछि जीव, जीव हिसाब मोर कर्तव्य होछि आपन होछि भगवान, तेणु आपन के निर्देश पालन कर। हाँ, तो प्रकृत धर्मटा कौन कहतु, आपन कहतु से बाबू। हाँ, प्रकृत धर्मटा कौन? हाँ, कौन न अर्थात भगवान का निर्देश पालन करवा ही धर्म, या ल कह। आम समस्ते जीव, आमर कर्तव्य होची भगवान का आदेश पालन करें, या होची वास्तव धर्म। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम वेद मर्यादा स्थापन करले, उपदेश देले मनुष्य हुआ भलो हुआ। हाँ, भगवान रामचंद्र
আর কেতে নিয়ম সে বেদ মর্যাদা লঙ্ঘন କରିନଥିଲେ। ଏକ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଥା, ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସେ ସବୁ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କଲେ। ହଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିୟମ ପାଳନ କରିଥିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ, ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ କୃଷ୍ଣ ଆସି ସବୁ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ଚୋରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଘରକୁ ଘରକୁ ଯାଇ ଚୋରି କରି, ଏ କି ଧର୍ମ? ହଁ, ପୁଣି ଗୋପୀ ବସନ ହରଣ କଲେ, ଏ କି ଧର୍ମ? ହଁ, ସବୁ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ଆସି ସମସ୍ତ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ, ଏହା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆରେ ଏଇ ଲୀଳା ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପଭୋଗ୍ୟ, ଶ୍ରୋତବ୍ୟ, କୀର୍ତ୍ତିତବ୍ୟ। ଏଇ ଲୀଳା କଥା ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଅବତାରଣ ମୂଳ କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହ ଭକ୍ତାନାଂ ମାନୁଷଂ ଦେହ ମାଶ୍ରିତ ଭଜତେ ତାଦୃଶ କ୍ରୀଡ଼ା ଯସୁତ୍ତା ତତ୍ପର ଭବେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସି ଏତେ ଚମତ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା, ପୌଗଣ୍ଡ ଲୀଳା, ରାସ ଲୀଳା, ମାଖନ ଚୋରି ଲୀଳା, ଏସବୁ ଏତେ ସବୁ ମାନେ ଅତି ମନୋରଞ୍ଜନ, ମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଚମତ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆକର୍ଷଣୀୟ এইপরি লীলা প্রদর্শন করেছেন। ভজত তাদৃশ ক্রীড়া, ক্রীড়া মানে ভগবানকে, ক্রীড়া মানে লীলা। হ্যাঁ, এইপরি লীলা প্রদর্শন করেছেন। কেই যদি বদ্ধ জীব সাধু সঙ্গ করি সাধুঙ্কর মুখরে এই কৃষ্ণଙ୍କ লীলা কথা যদি শ্রবণ করিব, তৎপর ভাব, সে পূর্ণ কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে যাব, সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাব। কথা বুঝিপারলে? তো ভগবান যাহা করନ୍ତି ଏହା ହଉଛି ଲୀଳା। এইপରି সেই ভগবান পুনি আসিলে কলিযুগের চৈতন্য অবতার রূপ ধারণ করে, চৈতন্য মহাপ্রভুরে আসি আদেশ করলে। কোন আদেশ করলে? তুমি মানে কৌশি প্রকার ধর্ম পালন করি পারিব নাহি, কৌশি প্রকার শুভ কর্ম করি পারিব নাহি। অন্যান্য যুগে যে তপস্যাময় ধর্ম তা তুমি মানে করি পারিব নাহি। ত্রেতা যুগের বহুত ব্যয়বাহুল্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান তাও তুমি করি পারিব নাহি। দ্বাপর যুগে শুদ্ধ ভাবে ভগবানের পূজা অর্চন তা বি তুমি করি পারিব নাহি। কেবল মোর নির্দেশের এই ভগবানকে নাম এক কনাই, ভগবানকে নাম কোন করিব? হ্যাঁ, ইয়াকে ভক্তি যোগ কহে। কোন ভক্তি যোগ? ভক্তি যোগ, ভক্তি যোগ ধন। সেই ভক্তি যোগ এই কৃষ্ণ নাম স্মরণ ক্রন্দন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ইয়ে কলে কোন হব? মহাপ্রভু কହୁଛନ୍ତି, ইয়া হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার, সর্বক্ষণ বলইতে বিধি নাহি আর। 10-5 মিলে নিজে দাঁড়তে বসিয়া, কীর্তন কর সবে হাত তালি দিয়া। এইপরি ভাবে আমি দেখিবা এ ভগবান কৃষ্ণ হোয়াট আই ডু, এই শ্লোকরে ভগবান কৃষ্ণ উদ্ধবকে এ কথা জনাউଛନ୍ତି। এই 9 নম্বর শ্লোক, হোয়াট আই ডু। নেক্সট ইয়ার এক্সটেনশন টেক্সট হচ্ছে নেক্সট শ্লোক। ইয়ে 9-10 শ্লোকরে সেটা কোন? হোয়েন আই ডু। হ্যাঁ, এই কথা। তা আমি গোটে পয়েন্ট আলোচনা করিবা, হোয়াট আই ডু, ভগবান কোন করନ୍ତି। হ্যাঁ, এক রাজাঙ্কর মনের 3টি প্রশ্ন ଥିଲା। হ্যাঁ, ବହୁତ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା। এই 3টি প্রশ্নের উত্তর সে পাইবা পাই ତାଙ୍କର ଆଶପାଶରେ ଯେତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସବୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ବହୁତ ଆଦର କରି ପଚାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସତ୍କାର କରିବେ, ତା ସହିତ ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ସେମାନେ ଯେତେ ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ?
से प्रथम प्रश्न भगवान कौन करते? हाँ, हरे कृष्ण, भगवान कौन करते? हाँ, कथा भगवान प्रथम राजा प्रथम प्रश्न पचारे। हाँ, जिते सब ज्ञानी गुणी सज्ज व्यक्ति मैंने आसती से उत्तम सत्कार करेंगे, हाथ जोड़ी प्रश्न पचारे भगवान कौन करते, प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न भगवान केउठारे रहन्ति। तृतीय प्रश्न भगवान केमिति दर्शन करी हब। हाँ, तीनटा प्रश्न समस्त बुझिपारे। तो से समस्त जिते सब पंडित ज्ञानी गुणी सब आसती निज बुद्धि अनुसार उत्तर दियंती, किंतु राजांकर मनपूत हो नथिला। राजा से सब उत्तर संतुष्ट हो नथिला। तेईपरि भाव में जने दिने देखा गला कौन जने साधु बाबा भगवान का एकनिष्ठ शुद्ध भक्त राजप्रासाद जो आसी उपस्थित हो गले, राजा तांको उत्तम रूप से सत्कार कले। सत्कार करी शेष हाथ जोड़िकी प्रश्न पचारुछंती, हे साधु बाबा मोर तीनोटी प्रश्न अच्छी, मु केते जन को सब पचारि थी, के यथायथ भाव में उत्तर दे पारि ना, मोर मनपूत हो नथिला। तेणु मु आपनकर से तीनोटी प्रश्न पचारि पारिबे कि? साधु बाबा कहले कहीं पारिबा ना, कहतु आपनकर प्रश्न कौन? हाँ समझ भाई, शुणुच? तो राजा हाथ जोड़िक कहले मोर प्रथम प्रश्न होची भगवान कौन करते। साधु बाबा पचार द्वितीय प्रश्न भगवान केउठारे रुहन्ति। तृतीय प्रश्न भगवान को केमिति दर्शन करी हम। तो साधु बाबा टिके चिंता करला, चिंता करी माइंड मेकअप कर। हाँ, बर्तमान से उत्तर देवा जाऊँ। तो साधु बाबा कहते अच्छा राजा मशाई मु जहाँ कहबी आपन ता मानी नेबे कि से हिसाब काम करि पारिबे कि? हाँ बाबा। तो साधु बाबा कहते आपन मु जोठारे आसी बसिचे एठारे बसंतु, मु आपनकर सिंहासन रे बसि। सांगे सांगे राजा कौन करले तले को ओह्लै आसिले, जोठारे साधु बाबा तले बसिथिले सेठारे आसी बसिले। आ साधु बाबा जाई बसिले केउठारे? हाँ, सिंहासन रे बसिले। हाँ, हे माता शुणी देखिल सिंहासन रे बसिले। तो साधु बाबा राजा को पचारुछंती आपन वर्तमान किए, मु वर्तमान कौन? हाँ, मु प्रथम थी भिक्षुक, बर्तमान मु राजा हो गली। आपन राजा थिले बर्तमान हो गले कौन? भिक्षुक। ये मानिनेला। तो से राजा हिसाब से सेठारे जिते सब उपस्थित थिला नागरिक माने तांकर कौन कहा जाए सिपाही। हाँ, सिपाही ना कौन कहा जाए से मन को निर्देश देले है एठा को आसी ए राजा को फांसी रे चढ़ाओ। ये हाथ जोड़ी बर्त से प्रजा प्रजा हो जाए से राजा हे साधु बाबा ये केमिति आपन आदेश कर केमिति आपन। तो से तो साधु बाबा कहते यह हूँ भगवान का लीला आपन के शिक्षा देवा पाई। यही भगवान जीव मन के यहीपरि विपद जिते रखते पदर च्युत कर विपद जिते रखती से जिते साधु सन्त भगवान के शरणपन्न होती से माने यही सुरक्षित सुरक्षा हमें से भगवान से मन को सुरक्षा दियंती यही दिव्य ज्ञान देवा पाए। ये वास्तव उत्तर पाईगले अरे ये तो वास्तव ठीक कथाटा। हाँ, केते बड़े राजा बनाइबे केते बड़े प्रजा बनाइबे। तो भगवान कर काम होची यहाँ प्रजा बनाइबा उद्देश्य होची दुख देवा कारण होची कन आम मन को उपयुक्त शिक्षा देवा पाए। आमे राजा नुह किंबा आमे कौन
ପ୍ରଜା ନୁହଁ, ଆମେ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ହଁ, ତେଣୁ ସେ ଗୀତା ଭାଗବତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହିପରି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏହି ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶରଣାଗତି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଜେନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କ ଦେହରେ କେତେ ବଳ ଥିଲା। ବନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ବାଘ ସିଂହ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଯିବ। ମାନେ କିପରି ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ସେଇ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଆସି, ସେ ଯେତେବେଳେ ସରୋବରକୁ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରିଥିଲା ପରିବାର ମାନଙ୍କ ସହ, କୁମ୍ଭୀର ଆସି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା। ସିଏ ପ୍ରଥମେ କିଛି କେୟାର କରିନଥିଲା, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଆସି ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଧରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍ନାନ କରାଇଲେ, ପାଣି ପିଆଇଲେ, ସବୁକିଛି କଲେ। ତାପରେ ସେ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରୟାସ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ କଟିଗଲା। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଏହିପରି ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ତଥାପି କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ପାରିଲା ନା। କାହିଁକି? ସେଟା ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ଜାଗା। ଯେତେ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ବି କୌଣସି କାମ ହେବ ନାହିଁ। ହେବ କି ନାହିଁ? ଅସ୍ଥାୟୀ। ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇପରି କେତେ କୁମ୍ଭୀର ସେ ଦୋଲିକିରି ଚକଟି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ଜାଗା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜାଗାରେ ମାୟାର ସଂସାର ଆସି ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ଭଳି ଯେତେ ପାୱାରଫୁଲ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆମେ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଏହା ଦ୍ୱାରା କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଭକ୍ତମାନ ଏ ମଥୁରାବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ପାରିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଉଛି ନ ମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି, ମୋର ଭକ୍ତକୁ କେହି ବିନାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ। ସମସ୍ତେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷରେ କେହି ଜଣେ ବି ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ବଧ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପାରିଲେ କି? କାହିଁକି? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ନ ମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି, ମୋର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କେହି ବିନାଶ କରି ପାରିବ ନା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ସୈନିକ ମାନେ କେତେ କେତେ ସବୁ ସଂହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷରୁ କେହି ଜଣେ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ବଧ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛୁ, କେତେ ଶକ୍ତି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ସବୁ ଫେଲ ମାରିଗଲା। ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁତ୍ର 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହଁ କି ନା? କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କଲା, ସବୁ ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା। ରଖେ ହରି ମାରିବ କିଏ? ମାରେ ହରି ରଖିବ କିଏ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଇ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ସାଧୁ ବାବା ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏ ଜଗତକୁ ଆସି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଲୀଳା କରନ୍ତି। ମାଖନ ଚୋରେ ଲୀଳା, ଗୋପୀ ବସନ ହରଣ ଲୀଳା, ରାସ ଲୀଳା, ଏସବୁ ହେଉଛି ବଦ୍ଧ ଜୀବମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୋତବ୍ୟ, କୀର୍ତ୍ତିତବ୍ୟ। ଏହିପରି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଯଦି କରିବେ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ସ୍ମରଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ବଦ୍ଧ ଦଶରେ ଶୁଣ ପିଲା ଉତ୍ପାତ ଯିବା ପାଇଁ ଶୁଣ, ଆମର ସମୟ ଆସିଛି, ଅବଶେଷ କରିବ। ଏହିପରି ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଏହିପରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମର ମନରେ ଆସିଯିବ। ଭଗବାନ ଚରମ ଉପଦେଶ ଦେଶ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ? ଗୀତା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଉପଦେଶ।
ତେଣୁ ଗୀତା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। ୟାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ହଁ, ମନ ମନ ଭାବ, ମନରେ ସବୁବେଳେ ମତେ ରଖ, ମନରେ ସବୁବେଳେ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଦେଶ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଛାଡ଼ି ଜଗତରେ କଥାରେ ମାତିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆସି ଉପଦେଶ ଦେଇছে, ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତ କଥା ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ତାହେଲେ ଭବବନ୍ଧନ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ? କେବଳ କୃଷ୍ଣ। ତ ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ନାମ ହେଉଛି ମୁକୁନ୍ଦ, ମୁକ୍ତିଦାତା। ଅନ୍ୟ କେହି ଆମର ଜଳ ଦେହର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଭୌତିକ ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଭବସାଗର ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରନି, କେବଳ କୃଷ୍ଣ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଇ କରନ୍ତି। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ସାଗର ନିମଜ୍ଜିତ କରନ୍ତି, କାହାକୁ ରାଜପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ସେ ପାଇଗଲେ, ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ପରଫେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ସ। ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଦର୍ଶ ଉତ୍ତର। ସିଏ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଉ ତାର ଆଦର୍ଶ ଉତ୍ତର କିଏ ଦେଲେ? ସାଧୁ ବାବା ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶରଣାଗତି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏହିପରି କରନ୍ତି। ବିପଦ ପକାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପଦଚ୍ୟୁତ କରାନ୍ତି। କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଔଦ୍ଧତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ପଦ ପାଇଁ, ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଫଳଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଯିବ, ଆମର ଗତି କ'ଣ ହେବ? ନିମ୍ନ ଗତି ହେବ, ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଗତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହଉ, ଯେଉଁଥିରେ ହଉ ପଶି ଯାଇଛୁ, ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅଥରିଟି ମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ଏକ ସେବକ ହିସାବରେ। ଯେମିତି ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ପୁରୀର ଗଜପତି ରାଜା, ମହାରାଜ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ନରସିଂହ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼, ଏସବୁ ଗଜପତି ରାଜା ରାଜ ସିଂହାସନ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଏକ ଝାଡ଼ୁଦାର କାମ କରିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହାତରେ ଝାଡ଼ୁ ନେଇ ଝାଡ଼ୁ ଦେଇ, ତାଙ୍କର କେତେ ସେବକ ଅଛନ୍ତି? ହଜାର ହଜାର ସେବକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ନିଜ ହାତରେ ଝାଡ଼ୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ମାନେ ଗଜପତି ରାଜା ନିଜ ହାତରେ, ଯେ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା କଥା, ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ସେ ଝାଡ଼ୁ ଧରି, ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଦୈନ୍ୟ ଭାବ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ନ ଆସୁଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରି ପାରିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଇପାରିବ ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବ ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନା। ଏ ସାକ୍ଷାତ ଗଜପତି ରାଜା ଏଇ ଝାଡ଼ୁ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ରାଜାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ପ୍ରତାପ ରାଜାଙ୍କୁ, ଏଇ କାମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ତା ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଏମିତି କୃପା କଲେ, ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରତାପ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲେ, ଭୁରିଦା ଭୁରିଦା ଭୁରିଦା। କେତେ କୃପା! ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ସାମ୍ନାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଶାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଅଚେତନ ହୋଇ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆର ଏମିତି ସମୟରେ ଶରଣ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମହାରାଜ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ରାଜବେଶ ପରିହାର କରି, ଭକ୍ତ ବେଶ ଧାରଣ କରି, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ଅଚେତନ ଭାବରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଦସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋପୀ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ଗୀତ? ତବ কথামৃতম তপ্ত জীবনম কবি ভেড়ি কলমুষাপহম শ্রবণং মঙ্গলম শ্রীমদাততম ভুবি গৃহন্তি তে ভুরিদা জন। ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ପଦ ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶରଣ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହିପରି ଗୋପୀ ଗୀତ ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଗୀତ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣପୁଟ ଦେଇ ହୃଦୟ ପ୍ରବେଶ କରିଲା, ଏତେ ଆନନ୍ଦ
जो महाप्रभु प्रतापित मुह दर्शन करने चाहू नथिले संगदान करने चाहू नथिले बर्तमान आखि बंद सब जानते से तो भगवान सर्वज्ञ विशेष कृपा करने आलिंगन करी भूरीदा भूरीदा माने केते बड़ दाता तुम्हें हाँ मत यहीपरी ये कथा शुणाइन कहीं आत्मा बद्ध दशार मुक्त हो भगवान कथा जिते बड़े कान बाट दे हृदय से प्रवेश हो कर्ण तृप्तिदायक हृदय आनंददायक से आम मुक्तिर द्वार खोल से आम प्रेम भक्ति स्तर उन्नीत हो केवल नामधारी प्रेम भक्ति ये किसी काम देव ना क्लास शुभ जप क्लास ढोली देव ये सब काम देव प्रेम ये सब कथा शुणा प्रेम यहीपरि भगवान नाम उच्चारण करने तेबे प्रेम भक्ति नाम सार्थक आ केवल क्लास आसी शुवा जप क्लास ढोल सब फाँकी महाप्रभु यहीपरि कहीं आलिंगन देले कहीं से राजा रथयात्रा समय ये हाथ रे झाड़ू नहीं रथ सामने झाड़ू दे कि दैन्य भाव ये लगे से समय महाप्रभु तांकर प्रति प्रसन्न हो जाते यही विशेष कृपा करते ये सब भगवान का लीला कथा बुझे तार आम दुईटा कथा समय हो जाए टिके शुनते आम कथा बढ़ा ना केउठारे रुहंती हाँ ये द्वितीय प्रश्न होची कौठारे रुहंती तो से साधु बाबा से तो राजा को कहले जे गोटे क्लास क्षीर नहीं आसत तो क्षीर आनीदेले क्षीर जो आनीदेले से साधु बाबा कहते राजा को आपन जानी तो क्षीर मध्य कौन अच्छी लहनी अच्छी हाँ ना कौन हाँ लहनी अच्छी तो ना कौन माखन हाँ ताठू उत्कृष्ट घी तो से साधु बाबू उत्तर दे बड़े बनी समय हो जाए तेणु ये भगवान से सर्वत्र से विद्यमान इमती से गोलक अच्छा जो मान के हृदय से अच्छा सर्वस्व चाहन हृदय सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञान अपनंच भगवान कृष्ण 15 अध्याय 15 श्लोक ये कथा कहीदे हाँ भगवान परमात्मा रूप समस्त जीव मान के हृदय से अवस्थान कर जीवर स्मृति विस्मृति ज्ञान आसूची उन परमाणु मध्य अच्छा अंडातरस्थ परमाणु चयंतरस्थ गोविंदम आदि पुरुषं तमं भजामि तो मुझे बढ़ाइबा ना ये कथा नहीं गले बहुत बड़ी जगह समय हो जाए लास्ट प्रश्न केमिति भगवान को दर्शन करी हम केमिति भगवान तो सर्वत्र विद्यमान तो ये भगवान को दर्शन करवा के हेले ब्रह्मा जी कहते प्रेम रूपक अंजन आखिरे लगाइबाके हम तेबे प्रेम रूपक भक्ति चक्षु द्वारा आम हृदय से माखन चोर हाँ के माखन चोर के हाँ के कृष्ण भगवान का आम अवलोकन कर देख केते हृदय दुर्बल के भूल कहीदेवी मुझे बक्का से तो पार्टी कथा आस देखिए कि अवस्था भक्त मान कृत हृदय दुर्बल हृदय दुर्बल प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जंग श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि तो से प्रेम रूपक अंजन केमिति आम प्राप्त हो पार प्रथम यही ता बढ़ाइबा ना यही कथा शेष करवा हाँ प्रेम रूप अंजन आम केमिति प्राप्त हो पार कौन प्रेम भक्ति प्रभु हाँ हाँ प्रेम भक्ति पाव
ଗଛର ଫଳ ଆଣି ଦେଇଦେବା, ଇଏ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ କେବଳ ଭୋଗ କରିଥିବ ଆଉ କ'ଣ। ସେମିତି ନୁହେଁ, ଶୁଣ, ହଁ, ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଐକାନ୍ତିକ ସହକାରେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ହେବ, ମନନ କରିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଏହିପରି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେହିପରି ଏ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପନ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ହେବ। আর এই মনের যেতে ভগবান স্মরণ হয়ে যাব, সেতবে ভগবানকে শ্যাম সুন্দর রূপ আমার হৃদয়রে প্রকট হয়ে যাব। সেতবে সেই ভক্তি চক্ষু সাহায্যে আমি সর্বদা হৃদয়রে ভগবান শ্যাম সুন্দর কৃষ্ণকু মুরলীধারী রূপে অবলোকন করি পারিবা। কথা বুঝিগল? ইহা না যে আমি দীক্ষা নিয়ে যাচ্ছি, আমার কাম সব সরি যাইছি, গুরুদেব তো কৃপা করেছেন, বর্তমান আমি খাইবা পিଇବା ଶୋଇଯିବା। ମଜା ଲାଗିଲା। କ୍ଲାସରେ ଆସି ଶୋଇବା କେବଳ ଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଜପ କ୍ଲାସରେ ବସିବା, সময়টা ବିତାଇବା ପାଇଁ, ଢୁଲେଇ ଢୁଲେଇ সময়ଟା କଟେଇବା, ଏ ଦ୍ୱାରା କେବେ ହେଲେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କ କହିଲେ, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ନାରଦ ମୁନି। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଏମିତି ଭାବରେ ଆଚରଣ କଲେ, ଐକାନ୍ତିକ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, সেই নাম সেই ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଦେଲେ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। একমাত্র উপায়, অতি নিষ্ঠা সহকারে প্রভুপাদ কହୁଛନ୍ତି শুদ্ধ নাম কেমিতি କରିବା। ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆମେ କେବଳ ଭାବ ଦେଖାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଆମେ ମହାଭାବ ଦେଖାଉଛି, ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, କାମ ଭାବ। କେବଳ କେତେ ପ୍ରକାର କାମ ଆମେ ଧରି ବସୁଛେ, ଏସବୁ ନୁହେଁ। କେମିତି ଏ ନାମ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ, ଏହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କୁହାଯାଉଛି। ନାମରେ 3ଟା ଷ୍ଟେଜ ରହିଛି। ଅପରାଧଯୁକ୍ତ ନାମ, ଆମେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଜପମାଲା ଧରିଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛୁ। ମୋବାଇଲ ଆମେ କେବଳ ଦବାଉଛୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ଦବାଉଛୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଏସବୁ ଅପରାଧଯୁକ୍ତ ନାମ। ଆମେ ଜପମାଲା ଧରିବା, ଜପମାଲା ଧରି ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛୁ। ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ 7-8 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ତାର ଲାଗିଯାଉଛି ଘଣ୍ଟାଟେ, ତଥାପି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ହେଉନାହିଁ। ସେହିପରି ଏସବୁ ଅପରାଧଯୁକ୍ତ ନାମ। ଏକାଗ୍ର ପ୍ରଭୁପାଦ ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, আমার পুরো আচার্য এই নির্দেশ, গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ আদি, এই সিদ্ধ বাবা জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ এইসବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ যেটা ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ତାହାକୁ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ। ଏହିପରି ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ଯଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ। ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ এই ভগবান কৃষ্ণଙ୍କୁ শ্যাম সুন্দর রূপে মুরলীধারী রূপে আমি অবলোকন করি পারিবা। তো সাধু বাবা যেতবে এই 3টি প্রশ্নের উত্তর দেলে, রাজা এতে প্রীত হয়ে গেলে, এতে প্রসন্ন হয়ে গেলে, রাজ ঐশ্বর্য সবই কিছু মলবৎ পরিত্যাগ করি সে ভগবানଙ୍କର ভজন করা পাই সে কଣ কলে? দৃঢ়ব্রত হয়ে গেল। সেইপরি রাজা এইপରି ভগবত ভক্তি করে জীবনে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে গেল। যেତେବେଳେ ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଉଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏ ଚିତ୍ତରେ ଯେତେ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଉଦ୍ଧବକୁ କହୁଥିଲେ, କାହିଁକି ସେ ମଥୁରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ ଆଇ ଡୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରେ, এই কথা এ করবে। পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায়
ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯିଏ ଦେବେ ସେ ୟାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ନେଇ ଆଲୋଚନା କଲି। ସୋମେଶ ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତା ସେ ଆସି ଉଲ୍ଟାପାଲ୍ଟା ଲେଖିବେ, ସେ ତ ଆଗେ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ, ଭଗବାନ ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଇ ତିନିଟା କାମ। କେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପରେ ଆସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ହରିବଲ ହରିବଲ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ, କେତେବେଳେ ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ନରସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସନ୍ତି, ସଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏ ପ୍ରଥମ ସଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଶତ୍ରୁକୁ ସଂହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଅବତାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାମ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ସାଧାରଣ ଅବତାର କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ପ୍ରଥମ ମେନ୍ ଶତ୍ରୁକୁ ସେ ବଧ କରିବେ, ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ 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 କ'ଣ? ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଇଏ ନରସିଂହ ଅବତାର। ପ୍ରଥମ ମେନ୍ ଶତ୍ରୁ କାହାକୁ ବଧ କଲେ? ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ। ଆଉ ତାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେତେ ବଧ ହେଇଗଲା, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଅନୁଚର ମାନେ ସଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନୃସିଂହଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ। ପ୍ରଥମ ମେନ୍ ଶତ୍ରୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଅବତାର। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଅବତାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମ ମେନ୍ ଶତ୍ରୁକୁ ରାଖି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟ କରି ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ, ମେନ୍ ଶତ୍ରୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ପୁଣି ସେ କଲେକ୍ଟ କରି ନେଇ ଆସିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଅବତାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠେଇକରି କହନ୍ତୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। କ'ଣ? ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। କଥା ବୁଝ? ଜରାସନ୍ଧକୁ କ'ଣ କଲେ? ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ସର୍ଭିସରେ ନିୟୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ବୁଝିଲ? ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ସର୍ଭିସ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସେ, ଏଇ ସେବାର ଦେଲା ତାକୁ। ସେ ସର୍ବ ଇଚ୍ଛାମୟ ପୁରୁଷ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା করতা। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, श्रीमद् भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।